ओम शांति 17 डिसेम्बर 2024। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच, मीठे बच्चे, तुमे माने निजर सौभाग्य गढ़िबा पाई बाबांको पाखको आसीछ। परम सौभाग्य सेही संतान मानंकु मिलिथाए जाहांकर सबु किछि ईश्वर स्वीकार करिथांते। आजिर प्रश्न, पिलामानंकर केउ गोटिए भूल जोगु माया बहुत बलवान होई जाउछि? पिलामानंकर केउ गोटिए भूल जोगु माया बहुत बलवान होई जाउछि? उत्तर, पिलामाने भोजन समय रे बाबांकु भूली जाउछन्ते। बाबांकु न खुआइबा कारणरु माया भोजन खाई जाउछि, जहा द्वारा से बलवान होई जाउछि, पुणी पिलामानंकु ही हैरान करुछि। एही छोट भूल पिलामानंकु माया ठारू हराई देउछि। सेथिपाई बाबांकर आज्ञा हेउछि, पिलामाने जोगयुक्त होई भोजन कर, दृढ़ प्रतिज्ञा कर, तुम सहित खाइबे। जेते मने पकाइबो बाबा सेते खुशी हेबे। गीत, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। पिलामाने जानुछन्ति कि आमर दुर्भाग्यर दिन परिवर्तित होई एबे सदाकाल पई सौभाग्यर दिन आसुछि। पुरुषार्थर क्रम अनुसारे भाग्य बदली चलिछि। स्कूल रे मध्य भाग्य बदली थाए ना, अर्थात उच्च होई जाई थाए। तुमे भल भाबरे जानिछ एबे एही रात्रि शेष हेबाकु जाउछि। वर्तमान आमर भाग्य बदलुछि। ज्ञानर वर्षा होई चलिछि। सेंसेबल अर्थात ज्ञानी पिलामाने जानिछन्ति बराबर दुर्भाग्यशाळीरु आमे सौभाग्यशाळी हेउछु, अर्थात स्वर्गर मालिक हेउछु। पुरुषार्थर क्रम अनुसारे आमे निजर दुर्भाग्यरु सौभाग्य गढ़ुछु। एबे रातिरु दिन हेबाकु जाउछि। ए कथा तुम पिलामानंक व्यतीत आउ काहाकु जणा नाही। बाबा गुप्त अटंती, तेणु तांकर कथा मध्य गुप्त अटे। जदिओ मनुष्य माने सहज राजयोग और सहज ज्ञानर कथा शास्त्र रे लेखिछन्ति, किंतु जेउ माने लेखिछन्ति सेमाने तो मरिगलेणी। बाकी जेउ माने पढुछन्ति सेमाने किछि बुझी पारु नाहन्ति, काहीकिना बुद्धिहीन अटन्ति। केते फरक रहिछि। तुमे मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे बुझुछ। समस्ते तो एकापरि पुरुषार्थ करू नाहन्ति। दुर्भाग्य काहाकू ओ सौभाग्य काहाकू कुहा जाए, ए कथा केवल तुमे ब्राह्मण माने ही जानिछ। अन्य समस्ते तो घोर अंधकार रे रहिछन्ति। तांकु बुझाई जाग्रत करिबाकु हेबो। सूर्यवंशी मानंकु सौभाग्यशाली कुहा जाउछि। सेही माने ही 16 कला संपूर्ण अटंती। जेउ बाबा स्वर्गर रचना करुछन्ति, तांको द्वारा आमे स्वर्ग को जीवा पाई निजर सौभाग्य गढ़ुछु। जेउ माने इंग्राजी जानिछन्ति, तांकु मध्य तुमे बुझाई परिबो जे आमे हेवनली गॉड फादर अर्थात स्वर्गर रचयिता ईश्वर पितांक द्वारा स्वर्गर सौभाग्य गढ़ुछु। स्वर्गरे हेउछि सुख, नरकरे रहिछि दुख। गोल्डन एज अर्थात सत्य जुगरे सुख, आयरन एज अर्थात कली जुगरे दुख। एहा बिल्कुल सहज कथा अटे। आमे एबे पुरुषार्थ करुछु। इंग्रेज ख्रिस्टियान आदि बहुत आसिबे। कुह, आमे एबे केवल स्वर्गर रचयिता एक ईश्वर पितांकु ही मने पकाउछु, काहीकिना मृत्यु सम्मुखरे छिड़ा होइछे। बाबा कहुछन्ति, तुमकु मो पाखकु आसीबाकु हेबो, जेपरि तीर्थकु जाइथांति ना। बौद्धि मानंकर निजस्व तीर्थ स्थान रहिछि ओ ख्रिस्टियान मानंकर निजर तीर्थ स्थान रहिछि। प्रत्येकंकर निज निजर नीति प्रथा रहिछि। आमर एठारे हेला बुद्धिजोगर कथा। जेउठारु अभिनय करिबाकु आसिछु,
ସେଇଠାକୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ହେବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱର ପିତା। ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଉଛୁ। ବାବା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ। କେହି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସାବଧାନ କରାଇଥାନ୍ତି କି ରାମ ନାମ କୁହ। ବଙ୍ଗଳାରେ ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାକୂଳକୁ ନେଇଯାଇ କହିଥାନ୍ତି, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ତେବେ ହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯାଇନଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ କେହି କହିବେ ନାହିଁ କି ରାମ ରାମ କୁହ ଅଥବା ହରିବୋଲ କୁହ। ଦ୍ୱାପରରୁ ପୁଣି ଏହି ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଭଗବାନ ଅଥବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଯିବ। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବି। ସେଠାରେ ନିଜର ବାଦଶାହୀ ହିଁ ମନେ ରହିଥାଏ। ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାଜା ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଛି କି ବାଦଶାହୀ ତ ମିଳିବ ନା। ବାକି କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ ଅଥବା ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ। ସେଠାରେ କେହି ଗରିବ ରହିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ନୀତିପ୍ରଥା ଓ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ନୀତିପ୍ରଥା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ନେଇଛ। ବାସ୍, ପୁଣି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁକିଛି ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ପୁଣି ଦେବେ କିପରି? ଯଦି ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହା ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂସାରର ମହତ୍ଵ ତୁଟିଯିବ। ଏହି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ପୁଣି ଦେବେ କିପରି? ଯଦି ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହା ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂସାରର ମମତ୍ଵ ତୁଟିଯିବ। ଏହି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କାହିଁକି କରିବେ? ଏଠାରେ ତ କିଛି ଧନ ଏକତ୍ର କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ତ ମମତ୍ଵ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନିଜକୁ ବହୁତ ହାଲକା ଅନୁଭବ କର। ଆମେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ରକେଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟୁ। ଏହିପରି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଚାଲିଲେ କେବେ ହେଲେ ଥକିଯିବ ନାହିଁ। ଦେହର ଅଭିମାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏହି ପାଦ ଚାଲୁନାହିଁ, ଆମେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ତୁମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ଯାଇପାରିବ। ଆଗରୁ ତ ଲୋକମାନେ ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ପାଦରେ ହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତମୋପ୍ରଧାନ ନଥିଲା। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯାଉଥିଲେ, ଥକି ଯାଉନଥିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ତ ମିଳିବ ନା। ଯଦିଓ ତାହା ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ସେ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ରଜୋପ୍ରଧାନ ସ୍ମୃତି ଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାହା ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ସେ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ରଜୋପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ତେଣୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବଳ ମିଳୁଥିଲା। ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ହାଲିଆ ଲାଗୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସାହୁକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଘୋଡ଼ା ଆଦିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାବନାର ଭଡ଼ା ଯେତେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ସେତେ ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି।
पुणी द्वंद्वरे काहींकी पड़ुछ, भूली जाउछ काहींकी? बाबा कहउछन्ति तुमको कौनसी कष्ट करिबाकु पड़िब नाही, केवल एकमात्र साजन अर्थात प्रियतमंको याद करिबाकु हेब। तुमे समस्ते सजने अर्थात प्रियतमा अट, तेणु साजनंको मने पकाइबाकु पड़िब। सेही साजनंको भोग न लगाई खाइबाकु तुमको लज्जा लागु नाही? से साजन भी अटंती, पुणी बापा मध्य अटंती। कहउछन्ति मोते तुमे खुआइब नाही, तुमको तो मोते खुआइबा उचित ना। देख बाबा केते उपाय बताउछन्ति, तुमे बाबा अथवा साजन बोली मानुछ ना? जिए तुमको खुआउछन्ति प्रथमे तो तांकु खुआइबा दरकार। बाबा कहउछन्ति मोते भोग लगाई मो याद रे खाओ, एथिपाई बहुत मेहनत करिबाकु पड़िबो। बाबा बारंबार बुझाउछन्ति बाबांकु निश्चय मने पकाइबाकु पड़िबो। बाबा निजे मध्य बारंबार पुरुषार्थ करि चलिछन्ति। तुम कुमारी मानंको पाई तो एहा बहुत सहज अटे। तुमे बिल्कुल सीढ़ी चढ़ी ही नाह, अर्थात विवाह करि नाह। कन्यार तो साजन सहित निर्बंध होई ही थाए, तेबे एपरी साजन को याद करी भोजन खाइबा उचित। आमे तांकु मने पकाउछु ओ से आम पाखकु आसुछन्ति। याद करिब तो से भाषणा देबे, तेणु एहिपरि कथा सबु बाबांक साथिरे हेबा उचित। रात्रि उजागर हेले तुमर एहिपरि अभ्यास होइजिब। अभ्यास होइगले पुणी दिनरे मध्य स्मृति रहिब। भोजन समयरे मध्य याद करिबा उचित। साजनंक सहित तुमर निर्बंध होइछे, तुम सहित खाइबी। एहिपरि पक्का प्रण करिबाकु हेब। जदि याद करिब तेबे तो जाई से खाइबे ना। तांकु तो केवल भाषणा ही मिलिब, काहेकि ना तांकर निजर शरीर नाही। कुमारी मानंक निमंते तो बहुत सहज, एमानंक निमंते अधिक सुजोग रहिछि। शिव बाबा आमर सुंदर साजन केते मीठा अटंते। अधा कल्प आमे आपणंकु याद करिछु, एबे आपण मिलिछन्ति। आमे जाहा खाउछु आपण मध्य खाआंतु। एपरि नुहे जे थरे मने पकाइले बास पुणी तुमे निजे खाई चलिब, तांकु खुआइबाकु भूली जिब। बाबांकु भूली गले बाबा आउ भोजन स्वीकार करिबे नाही। बहुत जिनिस तो खाउछ, खेचेड़ी आंब मिठा आदि खाउछ। एपरि नुहे कि आरंभरु मने पकाइल पुणी भूलीगल, तेणु अन्य जिनिस से किपरि खाइबे? साजन न खाइले तो माया मझिरे पसी खाइजिब, तांकु खाइबाकु देबो नाही। मु देखुछि माया खाइजिबारु से बलवान होई जाउछि ओ तुमको हराई चलिछि। बाबा सबु जुक्ति बताउछन्ति। बाबांकु याद कले बाबा अथवा साजन बहुत खुशी हेबे। कहूछ बाबा तुम सहित बसिबु, तुम सहित खाइबु। आमे आपणंकु मने पकाई खाउछु। ज्ञान द्वारा जानुछु जे आपण तो बासना ही देबे। एहा तो उद्धार नेथिबा शरीर अटे। मने पकाइबा द्वारा से आसी थांती। समस्त आधार तुम याद उपरे ही रहिछि। एहाकु जोग कुहा जाउछि। जोग करिबारे मेहनत रहिछि। सन्यासी उदासी एपरि केबे कहि परिबे नाही। तुमर जदि पुरुषार्थ करिबार अछि तेबे बाबांक श्रीमत को नोट कर, पूरा पुरुषार्थ कर। बाबा निजर अनुभव बताउछन्ति। कहउछन्ति जेपरि कर्म मु करुछि तुमे मध्य कर। सेही कर्म मु तुमको सिखाउछि। बाबांकु तो कर्म करिबार नाही। सत्य जुगरे केही कर्म भोग भोगंती नाही। बाबा बहुत सहज कथा बताउछन्ति। तुम सहित बसिबी, शुणिबी, तुम सहित खाइबी, एहा तुमर ही गायन अटे। साजन अथवा पिता रूपरे याद कर। गायन रहिछि ना। विचार सागर मंथन करी ज्ञानर पॉइंट्स बाहर करिथांती। एहिपरि अभ्यास करिबा द्वारा विकर्म मध्य विनाश हेब, सुस्थ मध्य रहिब।
ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେବ, ଯିଏ ନ କରିବେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବେ ନାହିଁ ନା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ତ ଶୁଣିଲ କି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭୋଜନ ଆଦି ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଜନୀ ସାଜନଙ୍କ ସହିତ, ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେଉଛି। ତୁମର ସାଜନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଲଗନ ରହିବ ସେତେ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୌଡ଼। ଏହା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ଦୌଡ଼ ଅଟେ। ଆମେ ଛାତ୍ର ଅଟୁ, ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଦିନରେ କେବଳ କର୍ମ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। କଇଁଛ ସଦୃଶ କର୍ମ କରି ପୁଣି ୟାଦରେ ବସିଯାଅ। ଭ୍ରମରୀ ସାରା ଦିନ ଭୁଁ ଭୁଁ କରିଥାଏ, ପୁଣି କେହି ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, କେହି ମରିଯାଆନ୍ତି। ତାହା ତ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ନିଜ ସଦୃଶ କରୁଛ। ଏଥିରେ କାହାର ତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। କେହି ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, କେହି ଅଧାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ପଳାଇ ଯାଇ ପୁଣି କୀଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭୁଁ ଭୁଁ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କଥାରେ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଗ ଲଗାଉଛୁ, ଦେବତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଗୀତାରେ ଥିଲା। ସେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଯାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଇଥିବେ। ସେଠାରେ ତ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଶିଖାଇବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଦିରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ଓ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ଆସୁରୀ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏହି କଥା କେବଳ ଗୀତାରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ରହିବ ନା। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଚୀନ ୟୁରୋପ ରହିବ ନାହିଁ, ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିବେ। ଭାରତରେ କେବଳ ଦେବତା ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ନଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ସଦା ସୁଖୀ ରହିବ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ। କହିଥାନ୍ତି ପାର ନିର୍ବାଣ ଗଲା। ଏପରି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଜଣେ ଗଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭଗବାନ କାଳର କାଳ ଅଟନ୍ତି। ମଶା ସଦୃଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବେ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପୁଣି ପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବତାଉଛନ୍ତି ମନମନା ଭବ। ବାସ୍ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତାର ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ କହିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କେହି ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ଈଶ୍ୱର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଯାଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ। ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ କରି ଦିନ ରାତି ଏହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ନ କଲେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ କର୍ମ କଲେ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖିଆଲ ଚାଲୁଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବଳ ଘର ତିଆରି କରିବାର ହିଁ ଖିଆଲ ଆସିବ।
ଯଦିଓ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କଳସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀମତକୁ ନୋଟ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଖାତାରେ ଲେଖି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯେପରି କର୍ମ କରି ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ କି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରିବି, ତୁମ ସହିତ ଖାଇବି, ତୁମ ସହିତ ବସିବି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଭୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର୍ମାତୀତ ହୁଅ। କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଭୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର୍ମାତୀତ ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିନାଶୀ ମୋର ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୁଇଟି ଯାକରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ କେତେ ପରିମାଣରେ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିଣି। ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗନ, ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ସହଜ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ସେହିମାନେ ହିଁ ସହଜ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ତଥା ଭୋଲାନାଥ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ସହଜ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ସେହିମାନେ ହିଁ ସହଜ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ତଥା ଭୋଳାନାଥ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।